Oh no, we can afford it. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা হ্যাঁ। যাচ্ছে। চিদানন্দ রূপ শিবোহম শিবোহম চিদানন্দ রূপ শিবোহম শিবোহম চিদানন্দ রূপ শিবোহম শিবোহম ॐ नमो बुद्धिअहङ्कार चिज्ञानिनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वै शब्दधातु न वै पञ्चकोश न वाक्पाणिपादम् न वस्तुपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागः न मे लोभमोहः मादुनैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता
Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namritu Nasanka Namijati Veda Pita Noivo Me Noivo Mata Najanma Nabandhu Namitram Guru Noivo Shishva Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakarurupam Vibhutitacha Sarvatra Sarvaindriyanam Nacha Samvatam Noiva Muktinamiyo Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham. এখন চ্যান্টিং করবো, পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা ॐ वाग्मे मनोऽसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविः मेधि आविः मेधि वेदस्यानि स्वः कृतं मे मां सहसिरा वेदस्य मानि स्वः श्रुतं मे मा रहसिः अनेन रूपेण अहोरात्रां संददामि आयेनोऽधिकेन अहोरात्रं संदधामि हरितं वक्ष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वैसामि सतं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तस्माभवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् आवतु वक्तारमवतु वक्तारम् आवतु माम् आवतु वक्तारम् आवतु वक्तारम् शांति 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 शांति
ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि आत्मानुचक्षुः आयन्तु मम ज्ञानचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निरकुर्यात् मा ब्रह्म निरकरोत् ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरो अनिराकरणमस्तु 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 गणस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु मोहि सन्तु मोहि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै सह वीर्यं करावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो मदितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं मित्रः शं गुरुणः शं भवति हरिः ॐ शङ्करः शङ्करुणः शङ्भवति हरिओमः नो इन्द्रः बृहस्पति तं नो विष्णुरुक्रमः बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव तत्तं ब्रह्मोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव तत्तं ब्रह्मोऽस्मि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वक्ष्यामि सत्यं वक्ष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु
तस्मादनुतत्वतारामवत् अवतु मामवतु अवतारम् ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययोत्राः भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययुत्राः दिव्याङ्गैः सुवांशतनूभिः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसतनूभिः शेन देवहीतनयरायुः देवहीतं यदायु ओम शांति 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 ओम शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 784তম পর্ব 784 সেশন। আজ 2021 সালের আগস্ট মাসের 8 তারিখ রবিবার। আজকের এটি হলো ডিজিটাল মোডে 70তম 70th ডিজিটাল সানডে টক। আমরা আজ যে প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব এটি মূলত তত্ত্ব তো আমরা আলোচনা করব, কিন্তু যে সাধন রীতি সবাই এতদিন প্র্যাকটিস করছেন বা করেছেন বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে করেন, সেই প্র্যাকটিস সেই সাধন রীতি অনুসারে উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়াটা প্রয়োজন। শুধু তত্ত্বে যেন এটা অবশিষ্ট বা সঞ্চিত না থাকে। কিন্তু তত্ত্ব প্রকাশটি ভীষণ জরুরি এই বিষয়টি, তাই আমরা এই বিষয়ের তত্ত্ব প্রকাশে আগে প্রবেশ করব। আমরা আজ আলোচনা করছি ডিভাইন সেলফ। ডিভাইন সেলফ, দিব্য, একে সংস্কৃতে বলা হয়েছে দিব্য পুরুষ, বলা হয়েছে পরম পুরুষ, বলা হয়েছে পুরুষোত্তম, নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইংরেজিতে সুপ্রিম সেলফ, ডিভাইন সেলফ, সুপার কসমিক সেলফ, কেউ বলেছেন কসমিক সেলফ, এইভাবে নানাভাবে বর্ণনা হয়েছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যে 13টি প্রিন্সিপাল উপনিষদের উনি ট্রান্সলেশন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন নিজের মতো করে। অনুবাদ করবার পরে শেষে এসে উনি যখন এই কৃষ্ণ যজুর্বেদের উপনিষদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদের দুটো উপনিষদ বিখ্যাত দুটি, একটি কঠোপনিষদ, একটি শ্বেতাসত্তর উপনিষদ, এই দুটি উপনিষদের মধ্যেই সুপ্রিম সেলফ, এই পরম ব্রহ্ম তত্ত্বটি ভীষণভাবে সেখানে প্রকাশিত আছে, প্রকট হয়ে আছে, একেবারে রিভিল করা আছে। কঠোপনিষদে একটি সংলাপ আছে, সেটি বালক নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের সংলাপ। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে একাধিকবার, কিছুদিন আগে ডিটেলসেও আলোচনা হয়েছে, বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। আর শ্বেতাসত্তর উপনিষদে ঋষি বৈশম্পায়ন এটি উপস্থাপন করেছেন। মূলত উনি যখন মহাভারতের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করছেন, মহাভারতের চরিত্রের মধ্যে যখন বৈশম্পায়ন প্রবেশ করছেন, মহাভারতের পটভূমিতে ওনার প্রথম অনুরাগী শিষ্য হলেন ভীষ্ম। তখন যুবক ভীষ্ম, অল্প বয়স। সেই সময় থেকেই বৈশম্পায়নের কাছে উনি নানা সময়ে পাঠ নিতে পেরেছেন। বৈশম্পায়ন তখন অনেক, তার বয়স অনেক, তিনি দীর্ঘকাল
জীবিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তিনি বেদের প্রকাশ করেছেন, যে জন্যে বেদের যে সিরিজ, সেই সিরিজে একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন হলো ঋষি বৈশম্পায়নের, এবং তারই হাত ধরে এই সমগ্র মহাভারতের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, তার মধ্যে ভক্তি তত্ত্ব আছে, জ্ঞান তত্ত্ব আছে, কর্মতত্ত্ব আছে, আর জ্ঞানবিজ্ঞান তত্ত্ব আছে, আর এছাড়াও সমগ্র ভাগবত গীতা আছে সেখানে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী আছে, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ লীলা কাহিনী আছে, আর ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, সবটাই আছে। এই সমগ্র মহাভারতের এই যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে চলা, এই সমগ্রতার মধ্যে ঋষি বৈশম্পায়নের ভূমিকা অসীম ভূমিকা, ইনফাইনাইট। তার ভূমিকাকে ওখানে এক্সপ্লেন করে বর্ণনা করা যায় না, এতটাই ভূমিকা। পরম পুরুষের যে তত্ত্ব, সেটি পুরুষোত্তম যোগ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম যোগে নিজের তত্ত্বই বলেছেন। বলে রাখতে হবে, রাধাকৃষ্ণন এটিকে এক্সপ্লেন করেছিলেন, এই যে পুরুষ শব্দটি, আমরা সাধারণত জানি পুরুষ শব্দটি হলো একটি তার একটি বিশেষ অর্থ আছে, যেন একটি বিশেষ জেন্ডারকে সে স্পেসিফাই করে। পুরুষ মানে মেল একটা জেন্ডার। এরকম ভাবে আমাদের ইংরেজরা আমাদের যেভাবে শিখিয়েছে, আমরা সেইভাবে চলছি। আর সেজন্যে মেল কথাটিতে একটা জেন্ডার স্পেসিফিক হয়ে যায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখন হিন্দি, বাংলা বা ভারতবর্ষের নানা ভাষাতে এই প্রভাবটা আসাতে তারা মেল শব্দটির যে ট্রান্সলেশন হিসেবে ধরে নিয়েছেন পুরুষ, সেই পুরুষটা একটা জেন্ডার স্পেসিফিক শব্দ হিসেবে ধরা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণন এটা ভালো করে এক্সপ্লেন করেছেন। উনি যেটি বর্ণনা করতে পারলেন না, সেই বর্ণনার অংশটি হলো শিবার্ণব তন্ত্রে যখন শিবার্ণব তন্ত্রটি হলো শিবের কাছে, যেমন গঙ্গা জল দিয়ে বা শিবের কাছে আমরা যেমন জলদান করি, জল উৎসর্গ করি, শিবার্ণব তন্ত্রটি হলো শিবের কাছে সেই জল দান করা। এটি হলো আদিতন্ত্র, যেখান থেকে আমাদের তন্ত্রের অন্য শাখাগুলো এসেছে। শিবার্ণব তন্ত্রের মূল যেটা তাৎপর্য, সেখানে একটি তত্ত্বকে রাধাকৃষ্ণন নিয়েছেন, সেইটি ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তার সোর্সটি হলো শিবার্ণব তন্ত্র। উনি পলডয়েসন মেনশন করেছিলেন, পলডয়েসনের মেনশন থেকে উনি এটি নিয়েছেন। সম্ভবত উনি শিবার্ণব তন্ত্রের দিকে নজর দিতে সময় পাননি বা পারেননি, তাই জন্য উনি পলডয়েসনের রেফারেন্সটা নিয়েছেন। আসলে এটি শিবার্ণব তন্ত্রের তত্ত্ব, যেটিকে রাধাকৃষ্ণন এক্সপ্লেন করেছেন খুব সুন্দরভাবে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, উনি ভারতের রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন কিছুদিন, ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত ছিলেন। তো রাধাকৃষ্ণন সেখানে লিখছেন, এই যে পুরুষ শব্দটি, এটি একটি ওয়াটার, তরল জল। পুরুষ শব্দটি কোনো জেন্ডার নয়, কোনো স্পেসিফিক ফর্ম নয়, এটি একটি নন ফর্ম। নন ফর্মটি কি না, এটি একটি তরল, ওয়াটার, লিকুইড। কিরকম লিকুইড, সেটি শিবার্ণব তন্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে। সেখান থেকেই আমাদের ভাগবতের যে বর্ণনায় আছে যে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ন, ওটির উৎস হলো, ওটির সূত্রপাত হলো এই তরল তত্ত্ব। শিবতত্ত্বের যে আদি তত্ত্ব, সেটি হলো তরল তত্ত্ব। তরল কি না, যখন সৃষ্টির সূচনা হবে, মহেশ্বর দেবাদিদেব যখন সৃষ্টির সূচনায়, এবার সৃষ্টির কার্যবিভাগ হয়ে গেল, ব্রহ্মা বিষ্ণু এরা এবার সৃষ্টির পর্বে যাবেন।
এই সৃষ্টির সূচনায় সমগ্র সৃষ্টিটি একটি ফ্লুইড আকারে ছিল। আমরা বিগ ব্যাং থিওরি অনেকবার সেখানে আলোচনা করেছি। বিগ ব্যাং থিওরিতে ওরা যে অনুমানটি করেছিলেন সেটি একটি কঠিন পদার্থ, ছোট আকারের একটি অত্যন্ত ঘনীভূত একটি কঠিন পদার্থ ছিল। কেন ছিল, কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল জানা নেই, কিন্তু সেটি বার্স্ট করে গিয়ে এই মহাবিশ্ব তৈরি হলো। কেন বার্স্ট করলো সেটিও জানা নেই তাদের, কিন্তু বার্স্ট করলো, করে গিয়ে এই মহাবিশ্ব তৈরি হলো। এই গ্যালাক্সি, নেবুলি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি নানা রকম তৈরি হলো, একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, ঘুরছে সবার মধ্যে। আর জল আসলো, বাতাস আসলো, জীবন তৈরি হলো, জীবন চলছে, জীবন চক্র হলো। তার মধ্যে নানা রকম ভাবে এভলিউশনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো যে জীবন আগে একটা এক কোষ ছিল, বহু কোষ হয়ে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের যেটি তত্ত্ব সেটি হলো শুরুতে একটা ইনডেসক্রাইবেবল, অনির্বচনীয় অবস্থা ছিল। এই অনির্বচনীয় অবস্থা থেকে, যে জন্য বেদের ঋষিগণ সমগ্র বেদ যখন তাদের কাছে ভগবান যখন ধরা দিলেন বেদের জ্ঞানের আকারে, তখন বেদের ঋষিগণ একসাথে বসে একটি রূপের কল্পনা করলেন। এই সমগ্র যে সাধন শাস্ত্র হলো, ভগবানের বার্তা আসলো, এটা মানুষ যখন এটিকে বরণ করতে চাইবে, কেমন করে করবে? মানুষের বরণ করবার পথটা কি হবে? তার বরণ করবার জন্য একটা উপায় দরকার। তখন ওরা শিবের মূর্তিটি পেলেন, তাই সেই শিবের স্তব করলেন, শিবের মহিমা তারা লিখলেন। বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা এরা সবাই মিলে এগিয়ে আসলেন, বিশেষ করে বশিষ্ঠ সেটি উপহার দিলেন। শিবের মহিমা এত অপার মহিমা যে বলে শেষ করা যাবে না কখনো, এইসব আলোচনা হয়েছে। তখন শিবের ফর্মটা কি ছিল না, হি ওয়াজ ইন আ ফ্লুইড ফর্ম, তার কোনো রূপ ছিল না, তিনি একটি তরল ছিলেন। সমগ্র সৃষ্টিটা একটা তরল ছিল। তার একটা দিকে ছিল একটা অনির্বচনীয় অবস্থা, কি সেটি বায়ু না তরল না কঠিন কিছু জানা না। আর একটা দিকে ছিল একটা নির্বচনীয়, একটা যেন মূর্তি তৈরি হচ্ছে, মূর্তি ফর্ম করছে এমন একটি অবস্থা, ডাইনামিক, চলমান, এক জায়গায় থেমে নেই। এমন অবস্থা থেকে সূত্রপাত হল। ওই যে অবস্থাটি, সেই অবস্থাটি হলো পুরুষ। এর কোনো জেন্ডার নেই, এর কোনো ফর্ম নেই। এই পুরুষকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে পুরুষোত্তম যোগে তিনি এই পুরুষকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি অর্জুনকে সেটি বুঝিয়েছেন। তিনি অর্জুনকে বুঝিয়েছেন যে একে যদি জানতে হয়, এর রূপটি কেমন ভাবে জানবে না, ঊর্ধ্ব মূল অবাক ও শাখ, অথবা আর একভাবে বলেছেন ঊর্ধ্ব মূল অধ শাখ। তার মূলটি হলো ঊর্ধ্বে। ঊর্ধ্ব কি না, সেই ব্রহ্ম মার্গে তার মূল, অর্থাৎ দেবতার স্পন্দন, দেবস্পন্দন সে ক্যারি করছে। তার সবটাই তিনি সেই ঊর্ধ্ব লোক থেকে আহরণ করছেন। আহরণ করছেন কেন না, ঋষিগণ তখন ভেবেছিলেন যে আমরা এই যে সত্যকে পেলাম, এই সত্যকে কেমন করে আমরা অন্যের কাছে কমিউনিকেট করব, উপহার দেব। তাই তখন এই সত্যের স্বরূপকে বর্ণনা করা হলো। এই সত্য কি না, বহু বিস্তৃত সেই তার রূপ পরিচয়। তিনি একটা ফর্ম, কিন্তু আবার তার কোনো ফর্ম নেই, অথচ তাকে একটা ফর্মে, একটা রূপে ভাবতে হচ্ছে। রূপে নাও ভাবতে পারে, ভগবানকে নাও ভাবতে পারে, আবার ভগবানকে রূপে ভাবতে পারে, ভগবানকে অরূপে ভাবতে পারে। ভগবানকেই যে বরণ করতে হবে সেটা তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
জগতের বেশিরভাগ লোক ভগবানকে ডোন্ট ডোন্ট কেয়ার করে। আমাদের এখানে ভারতবর্ষে যখন বিশেষ করে কলকাতা শহর দিয়ে সূচনা হয়েছিল, প্রথমে কলকাতা, তারপরে বোম্বাই, বোম্বে, তারপরে মাদ্রাস, এই তিনটি জায়গাতেই ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছিল। প্রথমে কলকাতাতে চালু হয়েছিল, ভারতের রাজধানী ছিল, তাই কলকাতাতে চালু হয়েছে। ইংরেজিতে যারা প্রথম শিক্ষিত হয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোলো, প্রথম যে লট অফ গ্র্যাজুয়েট পরপর কয়েকটা বছর ধরে, তারা প্রথম যে জিনিসটা শিখলো, তারা ইংরেজি শিখলো, কিন্তু সাথে সাথে আর একটা জিনিস শিখলো, এবং সেটাই তাদের পথ চলতি কথা ছিল, এবং সবসময় তাদের এটা কথা ছিল। তারা সবকিছু অস্বীকার করতে শুরু করলো, এবং যে শব্দটা আসলো, যে 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 শব্দটিকে তারা চারদিকে ছড়িয়ে দিল, এবং আমাদের এখানকার তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় সেটিকে খুব মর্যাদা দিলেন এই শব্দটাকে। ওরা বললেন ড্যাম হিন্দুইজম। ড্যাম হিন্দুইজম। ইংরেজি শিখেছেন, ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এই যে হিন্দু মতবাদ, এই যে ভগবান আছে, ব্রহ্ম আছেন, ভগবান রূপে আছেন, অরূপে আছেন, এগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এটি সমাজের মধ্যে, অর্থাৎ সমাজের যে সমস্ত রীতি নিয়ম কানুন, যে আমাদের পূজা পার্বণ, আমাদের যে রিচুয়ালস, আমাদের যে ওয়ে অফ থিঙ্কিং অফ গড, আমাদের যে ওয়ে অফ স্পিরিচুয়াল লাইফ, এগুলোকে রিডিকুল করা শুরু করলেন। এটি কিছুদিন হতে হতে তারই আবার রিয়াকশনে সমাজের পক্ষ থেকে আবার নতুন ফোর্স জেগে উঠল, যাদেরই পরিণতি হলো এই নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ। এরা এসে যখন ঘুরে দাঁড়ালেন, তখন ব্যাপারটা আবার স্রোতটা উল্টো দিকে চলে গেল। এই যেটি ভাবধারাটা হলো, সেটির কারণ হচ্ছে আমাদের যেটি শাশ্বত সনাতন ভাবধারা, এই শাশ্বত সনাতন ভাবধারার নানা রকম অংশ, এক একটা পার্ট নিয়ে ওয়ার্ল্ডের এক একটা অঞ্চল বড় হয়েছে, গর্বিত হয়েছে। ভারতবর্ষে আছে হোলসাম, টোটাল। এই হোলসামকে ইউরোপের একজন সাইকো ফিলসফার কার্ল ইয়ুং তিনি বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন এই হোলসামকে, এবং একজন জার্মান স্কলার ইমানুয়েল কান্ট, তিনিও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কান্ট ব্রিটিশ এদের সঙ্গে, ব্রিটিশ লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। কার্ল ইয়ুং যেটাকে আইডিয়াটা পেলেন, সেটি আইডিয়াটা ভারতবর্ষ থেকেই পেলেন। সেটি পেলেন যে সবকিছুর মধ্যে একটা টোটাল ব্যাপার আছে। এই যে আমরা খণ্ড সত্য দেখছি, আজকের একটা দিন, এই আজকের একটা দিন তো সব দিন নয়। আজকের যে দিনটি, সেই দিনটির উপরে গতকালের একটা প্রভাব আছে, আর আজকের দিনটির উপরে নির্ভর করে আগামীকালটাও খানিকটা স্থির হবে। অর্থাৎ ইয়াদভূতম ইয়াত ভব্যম, ইয়াদভূতম ইয়াত্তা ভব্যম। ভগবান বললেন অর্জুনকে, যা অতীতে ছিল আর যা ভবিষ্যতে আসবে, এই দুটোর একটা সন্ধিক্ষণ হচ্ছে আজকের দিনটা, বর্তমান। টুডে is the meeting point of the historical past leading up to today, and the next phase of the universe, next phase of life starting from today onwards. আজকের দিনটা হলো একটা জাংশন, যে জাংশনে অতীত আছে, আর যে জাংশনে আগামী দিনের সম্ভাবনাগুলো রয়ে গেছে। কেমন করে সেটা হবে, অর্জুনকে তিনি বুঝিয়ে বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই যে দেখো ঊর্ধ্বমূলম, উনি বললেন অর্জুন, ঊর্ধ্বমূলম অধঃ অথবা অবাক শাখম অশ্বত প্রাহুঃ অব্যয়ম ছন্দাংশি যস্য পর্ণানি ইহ তং বেদ সহ বেদবিদ। ভগবান বললেন অর্জুন, সত্য লাভ হলো বেদবিদ হওয়া। বেদের
সত্য হচ্ছে অরিজিনাল সত্য। এই সত্যকে অর্জন করতে হবে। এই সত্যকে লাভ করতে হলে তুমি এই সত্যের উপাসনা করো। না, তুমি যে জগতের যে কর্মমার্গে আছো, এই কর্মমার্গের মধ্য থেকে তুমি এই সত্যের মধ্যে প্রবেশ করো। আর এই সত্যের মধ্যে যখন তুমি প্রবেশ করবে একটু একটু করে, কেমন করে না বলছেন, ছন্দাংশী যস্য প্রণানী, এই সত্যের ছন্দ আছে, এই রিদম আছে। এই রিদম গুলো কি না, ওই যে ঊর্ধ্বমূল অবাক শাখ, ঊর্ধ্বমূল অধঃ শাখ, এই যে গাছটা অশ্বত গাছ, তার সেই শিকড়টা রয়েছে সেই মহাকাশে, আর সেই গাছটা উল্টো হয়ে নিচের দিকে আছে, তার ডালপালা আছে, তার পাতা আছে, তার সমস্ত পত্রগুলো ছড়িয়ে আছে। তা বলছেন ছন্দাংশী যস্য প্রণানী, তোর ওই যে এক একটা পাতা আছে অশ্বত গাছের, ওই অসংখ্য 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 পাতা আছে। ওই অশ্বত গাছটা একটা ছোটখাটো একটা অশ্বত গাছ না, সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যাপ্ত একটা অশ্বত। তার যত পর্ণ আছে, যত পাতা আছে, সব পাতার মধ্যে আঁকাজোকা করা আছে, লেখা লেখা আছে, ওর মধ্যে ছন্দ আছে। ওই ছন্দ কি আছে? ওর মধ্যে জীবনের ছন্দ আছে, ওর মধ্যে জগতের ছন্দ আছে, ওর মধ্যে সৃষ্টির, সমগ্র সৃষ্টির ছন্দ আছে, ওর মধ্যে অতীতের ছন্দ আছে, ওর মধ্যে আগামী দিনের ছন্দ আছে, আর বর্তমানের ছন্দও আছে। ওই পর্ণ, ওই পত্রগুলি ওখানে গ্রথিত হয়ে আছে, যেন এক একটা জীবন এক একটা পত্র, এক একটা জীবন যেন ওই ঊর্ধ্বমূল ও অধঃ শাখ, এই যে অশ্বত, the inverted banyan tree with its roots upward in the cosmic hemisphere or in the cosmic region, and its trunk and branches with the leaves spread across the entire living universe. This banyan, this infinite banyan of infinite dimension, this banyan covers everyone, all lives, all selves. Each leaf of this banyan probably is representative of each life on earth. Billions of those leaves are there of this banyan, and each of this leaf is a reflection of the divine rhythm that is there, that was there, and that's likely to happen in the next phase of the world. এই যে ব্যানিয়ানটি রয়েছে, যে অশ্বত রয়েছে, এই অশ্বত ওখানে যে আহরণ করছে দেবজগৎ থেকে, সে তার সত্য আহরণ করছে, তার শক্তি আহরণ করছে। বৈশম্পায়ন বললেন সহস্র শীর্ষ পুরুষ সহস্র অক্ষ সহস্র পাদ সহ ভূমিং বিশ্বত বিত্বাহা অতিষ্ঠত দশাঙ্গুল। এটা আশ্চর্য কথা বল। বৈশম্পায়ন একটা অতি আশ্চর্য কথা বললেন, এই যে সহস্র সহস্র অসংখ্য, বলছেন ওই যে পুরুষ, পরম পুরুষ, তিনি তো একটা কলয়েড রূপে ছিলেন, একটা লিকুইড রূপে ছিলেন, একটা ফ্লুইড রূপে ছিলেন, একটা তরল অবস্থায় ছিলেন, তারপরে বায়বীয় অবস্থায় ছিলেন, তারপরে একটা অনির্বচনীয় কেমন অবস্থায় ছিলেন কেউ জানে না, বলা যায় না, বর্ণনা করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, কোনো রূপ নেই, কোনো অরূপ নেই, কোনো কিছু নেই, কোনোভাবে স্পেসিফাই করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না। তাই তো ঠাকুর বললেন এঁটো হয়নি, ব্রহ্ম সনাতন কি সেটি এঁটো হয়নি, অর্থাৎ মুখে কেউ ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তাকে ইতি করতে পারেনি, শেষ করতে পারেনি। কার্ল ইয়ং ব্যাখ্যা করছিলেন গড, দ্য কনসেপ্ট অফ গড হি ওয়াজ এক্সপ্লেনিং, and he was telling that the concept of God is the output, is a result of the condition of the mind of the person conceiving of God. ভগবানকে যিনি ভাবছেন, কার্ল ইয়ং যিনি ফিলসফার,
ইউরোপের একজন প্রথিতযশা আধুনিক প্রাক আধুনিক যুগের একজন সবচেয়ে বড় যে ফিলসফারদের মধ্যে একজন, সবারই দ্য টিচার অফ অল ফিলসফার্স কাইন্ড অফ, যেমন আদি পিরিয়ডে সক্রেটিস, তেমন কার্লিও এসে বললেন যে গড হলো তোমার মনের রিফ্লেকশন, তোমার মনে যেমন অবস্থা গড তেমন। অতি সুন্দর কথা বলেছেন উনি। বিপরীত মানে দিয়ে বলে, বিপরীত অর্থ মিন করবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু বলেছেন অতি সুন্দর কথা। The condition of mind of the person determines the shape and condition of God. কেমন করে হবে না, বলছেন মহান প্রভু বৈ পুরুষ সত্ত্বস্য এষ প্রবর্তকঃ সুনির্মলাং ইমা প্রাপ্তিং ঈশান জ্যোতি অব্যয়। সুনির্মলাং ইমা প্রাপ্তি, বৈশম্পায়ন বললেন সুনির্মলাং ইমা প্রাপ্তি, ওই যে মহান পুরুষ, ওই যে পূর্ণ পুরুষ, ওই যে পরম পুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বর্ণনা করছেন, নিজে বলছেন, তাই তিনি একটু রেখে ঢেকে বলছেন, তাই তিনি অর্জুনকে একটু আকারে ইঙ্গিতে কথাগুলো বললেন। বৈশম্পায়ন সেখানে বললেন ওই যে সেই মহান পুরুষ, তিনি হলেন জগতের সৃষ্টির প্রভু। He is the Lord of this entire creation, this entire world, or lives if you accept. তিনি হলেন জীবনের প্রভু, জগতের প্রভু, সৃষ্টির প্রভু। তাকে তুমি কেমন ভাবে জানবে না, তাকে তখন জানা যাবে, একমাত্র তখন জানা যাবে। কখন না, বলছেন সুনির্মলাং ইমাং প্রাপ্তি ঈশানঃ জ্যোতিঃ অব্যয়। ওই ঈশান, ওই যে পূর্ণ জ্যোতির্ময় তিনি, ওই যে পরম পুরুষ তিনি। ঈশান, তার এই ঈশান পরিচয়টা কি না, সেটি আমাদের যাজ্ঞবল্ক্যদেব, যদি বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য, তিনি ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম, ওই ঈশান শব্দ দিয়ে উনি তার যাত্রা শুরু করেন। ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম যৎকিঞ্চ চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃহকস্য সিদ্ধা। ঈশান, ঈশান হলো ভগবানের পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তার ওই পরিচয়টি, যে পরিচয়ে তিনি ঈশো হলো যা কিছু ওয়েলথ অফ নলেজ অ্যান্ড ওয়েলথ অফ পজেশন আছে, সবকিছুর কম্বিনেশন হচ্ছে ঈশো। অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞান এ পর্যন্ত উত্থিত হয়েছে, সম্ভাবনায় এসেছে অথবা আসবে, যা কিছু বস্তু এ পর্যন্ত হয়েছে, আছে অথবা থাকবে ভবিষ্যতে, যা কিছু জীবন এ পর্যন্ত এসেছে, আছে বা আগামীতে আসবে, থাকবে, এই সব কিছু, যা কিছু সত্য লাভ এ পর্যন্ত হয়েছে, হচ্ছে বা হবে আগামীতে, এই সব কিছু, এই সবটা মিলে হলো তার ঈশো পরিচয়। ভগবানের ঈশো পরিচয়টি হলো এটি। এই ব্যাখ্যাটি যখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে গেল, ব্রিটিশ স্কলারদের মধ্যে, ইউরোপিয়ান স্কলারদের মধ্যে অনেকে জেগে উঠলেন। তখন কার্ল ইউং তখন এই তত্ত্বটিকে খানিকটা গ্রহণ করে, খানিকটা নিজের মতো করে এক্সপ্লেন করলেন। দুটি পয়েন্টে উনি ওনার দীর্ঘ এক্সপ্লেনেশন দিয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলেন, জগতে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। একটি হলেন দ্য আইডেন্টিটি অফ সেলফ, আরেকটি হলেন দ্য কনসেপ্ট অফ গড। এই দুটি পরিচয়তে কার্ল ইউং বিখ্যাত হয়ে গেলেন, এবং তার যত ফিলোসফার সব তারই শিশু সামন্ত, সব বড় বড় ফিলোসফার হল। একটি হলো আইডেন্টিটি অফ সেলফ। আইডেন্টিটি অফ সেলফ কি না, সেলফ হলো, উনি বললেন সেলফ হলো নিজের দিস বডি। ভালো কথা, এটি আমাদের উপনিষদে আছে, এখানে আলোচনা হয়েছে একাধিকবার। ইন্দ্র আর বিরোচন, এরা দুজন শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিল। ইন্দ্র হলো দেবতাদের রাজা, আর বিরোচন হলো দৈত্যদের রাজা।
দেবরাজ্যের রাজা আর দৈত্য সমাজের রাজা, এই দুই রাজা প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গেলেন কেন? না ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করবার জন্য। কেন গেলেন? না ইন্দ্র গেলেন যে ব্রহ্ম জ্ঞান যদি লাভ না হয় তাহলে আমি এই যে দেবতাদের যে সব দেবতাদের যে পথ চলা, তাদেরকে যে দেবতাদের যে ওয়েলবিং, তাদের যে ভালো, সেটি আমি কেমন করে, আমি কোনটা ভালো কোনটা সত্য কি করে বুঝবো? তাই আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এই সৃষ্টির জন্য, এই সৃষ্টির কল্যাণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। ইন্দ্র এটি বুঝতেন। আর বিরোচন জানতেন যে ব্রহ্মজ্ঞান আর ব্রহ্ম শক্তি একই। যার ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন হবে সে ব্রহ্ম শক্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে। কিরকম? না ব্রহ্ম জ্ঞান যদি এসে যায় কারোর মধ্যে, ব্রহ্ম জ্ঞান যদি কেউ জাগিয়ে তুলতে পারেন নিজের মধ্যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের এমনকি একটি ঝলক যদি কারোর মধ্যে আসে, এক অংশ, একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র, তাহলেও তিনি অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়ে যান। তার বাক, তার চিন্তা, তার ভাবনা, তার যে তিনি যদি কোনো সময় কোনো কম্প্যাশনের দৃষ্টি কোনো দিকে দেন, এই সৃষ্টির যে 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 প্ল্যান অফ অর দ্য অর্ডার অফ দিস ক্রিয়েশন আছে, যাকে বলা হয় দ্য ডেস্টিনি, এই সৃষ্টির মধ্যে যেটি ডেস্টিনি হয়ে আছে, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই একটি জীবনের পরিণাম হয়ে আছে, প্রত্যেকেরই একটি জীবনযাত্রার নিয়ম পরিণাম, তার কি হবে না হবে ইত্যাদি হয়ে আছে। এবার বাকিটা সে নিজের কর্মের দ্বারা কিছু কিছু চেঞ্জ করতে পারে, নট আ ভেরি ম্যাসিভ চেঞ্জ, কিছু কিছু চেঞ্জ করতে পারে, মার্জিনাল কারেকশন। কিন্তু ব্রহ্মপুরুষ যদি চান, তিনি এই সৃষ্টির এই যে বিধান, তার মধ্যে যদি সেই প্রেরণা জাগ্রত হয় যে এটি চাওয়া দরকার, এটি চাওয়াটাই উপযুক্ত এবং কল্যাণপ্রদ, একমাত্র তখনই যদি তার ভেতর থেকে কৃপা শক্তি বেরিয়ে আসে, তাহলে তার ফল হচ্ছে অনিবার্য। তাই জন্যে বিরোচন ভাবলেন, আরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তো অনেক শক্তি হয়, তাহলে আমার অনেক শক্তি হবে, আমি তখন কি করব? ওই শক্তি দিয়ে আমি দেবতাদের সব বধ করে ফেলব, করে আমি দেবরাজ্য দখল করব। এই হলো ওর উদ্দেশ্য। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণকারী, ওর উদ্দেশ্য ছিল ধ্বংসকারী। কিন্তু দুজনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে এসেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, এসেছো, ভালো, বেশ, বাস থাকো, 33 বছর এইখানে এই আশ্রম জীবন পালন করো, 33 years অফ ডিসিপ্লিন মনাস্ট্রি লাইফ। এটা সাধারণ একটা সামান্য পর্ব। 33 বছর, 33 years they had to spend, they had spent। তারপর 33 বছর পর প্রজাপতি ব্রহ্মা ওদের ডাকলেন, এসো, বলো কি কি বুঝলে। তো ওরা চুপ করে আছেন। ব্রহ্মা তখন বললেন, যাও, ওইখানে জলাশয় আছে, ওর কাছে গিয়ে দেখো, নিজেকে দেখে এসো। ইন্দ্র দেখলেন, বিরোচন দেখলেন, দুজনই বেশ রাজার মতো, কিন্তু ততটা সাজগোজ করা ছিল না তখন। তো বললেন, কি দেখলে? বলে, আমি নিজেকে দেখলাম, নিজের ছবি। তিনি বললেন যে, হ্যাঁ, দেখেছো নিজেকে? আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার যাও, রাজা তো, তোমরা ভালো করে রাজবেশ পরে এসো। তো দুজনে গিয়ে বেশ ভালো করে রাজবেশ সেজে তেজে আসলেন। বললেন, যাও, আবার দেখে এসো, প্রতিবিম্ব দেখে এসো। প্রতিবিম্ব দেখলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, দুজনই উৎফুল্ল, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে রাজবেশ, দুজনই বেশ হ্যাপি। ফিরে এসে বললেন, আমি তো রাজা দেবরাজ। আর ও বললেন, আমি তো দৈত্যরাজ, হ্যাঁ, আমার এত এত ইত্যাদি, আমি এত কিছু। বলেন, বেশ বেশ, এই যা দেখলে জানবে এটি ব্রহ্মেরই পরিচয়। ইন্দ্র বললেন, এটি ব্রহ্মের পরিচয়? আমি ব্রহ্ম পরিচয়? বললেন, হ্যাঁ, এটি ব্রহ্মেরই পরিচয়। বিরোচন বললেন, আমি ব্রহ্মের পরিচয় হয়ে গেলাম? হ্যাঁ, এটি ব্রহ্মেরই পরিচয়।
নাচতে নাচতে চলে গেলেন বিরোচন। আর যা হয়, evil has got a influencing power more over the good. বিরোচন আর ইন্দ্র থেকে থেকে বিরোচনের প্রভাব ইন্দ্রের উপরে বেশি এসে গিয়েছে, ইন্দ্রের প্রভাব বিরোচনের উপর যেতে পারে, তাই বিরোচন ওকেও টানতে টানতে বার করে নিয়ে গেল। চল, শেখা হয়ে গেছে, চল। এই পর্যন্ত এই যে তার বডি অ্যাজ এ রিফ্লেকশন অফ দ্যাট সুপ্রিম ট্রুথ, এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এইটুকু পর্যন্ত কার্ল ইয়ুং দ্য আইডেন্টিটি অফ সেলফ, সেখানে তিনি এইটুকু পর্যন্ত যেতে পারলেন। তিনি যে বললেন যে সেলফ হলো বডি, এটা হলো ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ওই পর্যন্ত। বিরোচন তো খুব খুশি হয়ে চলে গেলেন। বিরোচন গিয়ে নিজের রাজ্যে গিয়ে ঝাড়া পিটিয়ে দিলেন, আমি হচ্ছি পরম ব্রহ্ম, আমাকে সব পুজো করবে, আর কাউকে পুজো করবে না, কোনো দেবতা টেবতা নেই, আমি সবচেয়ে বড় দেবতা, আমি, কারণ প্রজাপতি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে আমি সেই সুপ্রিম, আমি সেই পরম ব্রহ্ম। এটা ও ঝাড়া পিটিয়ে দিল। কিন্তু ইন্দ্র দেবরাজ তো, তার মধ্যে একটা কিন্তু আসবে। সে বলল, আমি তো শুনেছি ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, ইমিউটেবল, তার পরিবর্তন হয় না। তাহলে আমি যদি ব্রহ্ম হই, তাহলে আমি দুবার দুরকম ব্রহ্ম কেন হলো? তো আমি বুঝতে পারছি না, তাহলে গুরুর কাছে আরেকবার যাই। তো অনেক হেজিটেট করে ইন্দ্র আবার ফিরে আসে। তার প্রজাপতি ওকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, এসেছো, ভালো হয়েছে, থাকো আবার। আবার 33 বছর, আবার 33 বছর পরে আবার, তখনও ইন্দ্রের মধ্যে সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা গ্রো করলো না। আবার 33 বছর। এরকম ভাবে 105 বছর শিক্ষা নেওয়ার পর ইন্দ্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছ থেকে। সেটি হলো এই পরম পুরুষের জ্ঞান। ঊর্ধ্বমূল অবাক শাক, ঊর্ধ্বমূল অধুর শাক। বৈশম্পায়ন বলছেন, এই যে তিনি তার সহস্র অক্ষী, অর্থাৎ সহস্র শব্দটি এখানে অসীম, অনন্ত, ইনফাইনাইট নাম্বার, অসংখ্য 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 তার দৃষ্টি, চোখ, অর্থাৎ সবার দৃষ্টি তার দৃষ্টি, সবার দৃষ্টি তার দৃষ্টি। বৈশম্পায়ন বললেন, সব দৃষ্টি তার দৃষ্টি। কিরকম না বলছেন, চক্ষুঃ এব ঋকো আত্মাসাম তৎ এতৎ ইতস্যাম ঋচি অদ্ধূরম শ্যাম তস্মাৎ ঋচিঃ অদ্ধূরম সামগীয়তে চক্ষুঃ এব সহ আত্মা আমঃ তৎসামঃ গীতঃ তৎসামঃ গীত। জৈমিনী এবারে এই পয়েন্ট থেকে ভক্তি তত্ত্বে প্রবেশ করে গেল। বলেন, ওই যে অনন্ত চক্ষু, তার চোখ, দুটো চোখ আছে। একটা চোখ বাইরের, সেই চোখ দিয়ে ওই মানুষটা দেখে, ওই জীব দেখে, ওই প্রাণী দেখে, যার চোখ আছে সে দেখে, কিন্তু ওই চোখ দেখতে পায় না। ওই চোখ যা দেখে সেসব আপাত দেখা, এই যা বাইরে আছে তাছে, ইটকাট পাথর, এইসব কালো সাদা নানা রকম এইসব দেখে। আর কে আছে না, এর অন্তরে যে চোখ, সেই হলো ঋক, সেই হলো আদিসত্য। বলছেন, ওই যে দৃষ্টি, সহস্র দৃষ্টি, প্রতিটা দৃষ্টির অন্তরে, অভ্যন্তরে আর একটা দৃষ্টি আছে। দৃষ্টির অভ্যন্তরে যে দৃষ্টি, তুমি তাকে খোঁজ করো। ঋষি বললেন, এই আপাত দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেও না। এই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় পাত্রে সব সত্য ঢাকা আছে, এরকম না, শোভাময়, দেখে মনোমুগ্ধকর সব শোভা। আহা কি সুন্দর প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভা, ওতে কিছু নেই। ওর অভ্যন্তরে যেটি আছে সেখানে প্রবেশ করে। এই যে বাহ্য দৃষ্টি, তার অভ্যন্তরে আরেকটি দৃষ্টি আছে, ওই অন্তর দৃষ্টি, ওই অন্তর নয়ন। ওই অন্তর নয়ন দিয়ে তুমি তোমার আত্মাকে দর্শন করো। ওই আত্মার সংযোগ যখন হলো, তখন ঋকের সঙ্গে সামের যোগ হয়ে গেল, অর্থাৎ
আত্মার সংযোগ যখন হলো তখন তুমি তাকে পেলে। কেমন ভাবে পেলে না বলছেন, সহস্র শীর্ষ পুরুষ সহস্র অক্ষ সহস্র পাদ সহ ভূমিং বিশ্বত বৃত্বাহ অতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম। স্বভূমিং অতিষ্ঠ। ভূমি, এই ভূমিটি কি না আমাদের জীবনের যে ভূমিক্ষেত্র, সেই ভূমিক্ষেত্রের কেন্দ্র হচ্ছে নাভিমণ্ডল, মহামাতৃকার সেতু। এই নাভিমণ্ডল যে যার নিজ নিজ নাভিমণ্ডল থেকে দশাঙ্গুল উপরে চলে আসুন, ওখানে পাবেন হৃদয়ের স্পর্শটি পেয়ে যাবে। ওই দশাঙ্গুলম পরিমাপের যে ভূমি, এই ভূমির ক্ষেত্রটি কি, এই ভূমির ক্ষেত্রটি হলো ওই যে ভূমির যে কেন্দ্র, সেই ভূমির কেন্দ্র থেকে উত্থিত হয়ে আসার এই যে জার্নি, এই যে পথ, এই পথটি হলো তোমার ক্রম উন্মেষের পথ। বাইরে দৃষ্টি ছিল, বাইরে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর হয়েছিল সবটাই। কি দেখছো? এই দেখছি, এটাই সত্য। ভগবান অর্জুনকে বললেন, অর্জুন তুমি যা কি দেখছো, বাইরের যা দৃষ্টি দিয়ে দেখছো, এটা সত্য? বললেন হ্যাঁ, এই তো দেখছি, এই তো দেখছি, তাই সত্য। সায়েন্টিস্টরা বললেন যা কিছু ডিটেক্টেবল, মেজারেবল, কাউন্টেবল, ভিজিবল, টাচেবল, সেটাই তো অবজেক্ট, যা স্পর্শ করা যায়, যা দেখা যায়, যাকে ওজন করা যায়, যাকে কাউন্ট করা যায়, গোনা যায়, যার একটা পরিমিতি আছে, ডাইমেনশন আছে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ উচ্চতা, যার ওজন আছে 2 কিলো 5 কিলো 100 কিলো 1000 কিলো, যার ওজন আছে, তবে তো সেটা সত্য। একটা মানুষ, 2 পা 2 হাত 2 চোখ ইত্যাদি, এইরকম একটা শরীর নিয়ে মানুষ, ওই তো মানুষ। ভগবান বললেন এই দশাঙ্গুলম পরিমিতি যে স্থান আছে, ওখানে গিয়ে এবার দেখো কি দেখতে পাও। তুমি ওখানে গিয়ে দেখো অন্তর মাঝে ওই যে পরম পুরুষ তিনি, ওই যে অনন্ত অসীম তিনি, অসীম ব্যক্ত হয়ে আছেন যিনি, ওই যে ঊর্ধ্বমূলম অধঃশাখম, ওই যে অশ্বত যার মূল সেই মহাকাশের মধ্যে রয়ে গেছে, সেই সমগ্র দেবলোক থেকে সে আহরণ করে চলছে দেববার্তা, দেবস্পন্দন। ওই দেববার্তা, দেবস্পন্দন ক্রমাগত ভাবে আসছে ওই তার যে ওই যে অশ্বতের যে দেহ আর তার যে শাখা প্রশাখা, এইসব হয়ে পাতায় পাতায় চলে আসছে, জীবনে জীবনে চলে আসছে, তোমার আমার সবার জীবনে চলে আসছে। এই জীবন এখন দুটি পরিচয়ে আছে। এই দুটি পরিচয়ের পয়েন্টটা পেয়ে গেলেন ইমানুয়েল কান্ট। ইমানুয়েল কান্ট এই দুটি পরিচয়ের পয়েন্টটা পেয়ে গেল। পডয়সন এখানে এই পর্যন্ত এসে এক্সপ্লেন করে দিলেন, উনি পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুনেছেন। এক্সপ্লেন করলেন কি না, একটা এক্সটার্নাল সেলফ, একটা ইন্ট্রিনজিক সেলফ, অর্থাৎ একটা বাইরের এই যে পুরুষ, এই যে ব্যক্তি, এই যে জীবন, এর একটা বাইরের পরিচয় আর একটা অভ্যন্তরের পরিচয়। বাইরের পরিচয় কি, দেখা যায়, শোনা যায়, তাকে টাচ করা যায়, চিমটি কাটা যায়, তাকে তার সঙ্গে কথা বলা যায়, যদি সে কথা বলে তাহলে তাকে দিয়ে কথা বলানো যায়, তাকে কটু কথা বলা যায়, তাকে ভালো কথা বলা যায়, যদি সে শ্রবণ করে। যদি সে শ্রবণই না করলো, কটু বললেন আর ভালো বললেন, কি এসে গেল? সে শ্রবণই করলো না, নির্বিকার হয়ে আছে। তাকে 1000 বছর ধরে গালাগালি দিলেও কিছু এসে গেল, আর তাকে 1000 বছর ধরে প্রশংসা করলেও কিছু এসে গেল, নির্বিকার হয়ে আছে সে। ভগবানকে যে জেনেছে তার এসবে কিছু এসে যায়। এই যে বাইরের জানা, এটি এক্সটার্নালিটিস, এক্সটার্নাল সেলফ। আর একটা আছে ভেতরে। ইমানুয়েল কান্ট এবার বুদ্ধি করলেন, বা বেশ তো,
তাহলে ফিনোমেনন আর নিউমেনন। নিউমেননটা কি না ভেতরে, আর ফিনোমেননটা কি না বাইরে। তুমি এইবার যারা ইউরোপিয়ান স্কলার তাদের কাছে বেশ ভালো করে এক্সপ্লেন করলেন, দেখো দু রকমের ব্যক্তি আছে, ব্যক্তির দু রকম সত্তা আছে, একটি বাইরের একটি ভেতরে। এবার কোথায় কার্ল ইয়ুং আর আমাদের ইমানুয়েল কান্টের মধ্যে তফাৎ হয়ে গেল, কার্ল ইয়ুং বললেন যে এই যে দুটি মিলে একটা, এই যে সেলফ, এই যে সেলফ আইডেন্টিটি অফ সেলফ, এই যে আইডেন্টিটি অফ সেলফ, তুমি যেমন ভাবে তোমার মনের অবস্থা, তুমি যেমন তোমার মন তেমন তুমি। আর তোমার গডের পরিচয় হচ্ছে তোমার মনের অবস্থার উপরে গডের পরিচয়। ঋষি বললেন হ্যাঁ তাই তো, গডের পরিচয় তো মনের অবস্থার উপরে। তাই জন্য তো ঋষি বললেন সুনির্মলাং ইমাং প্রাপ্তিং ঈশান জ্যোতি অব্যয়। যখন সুনির্মল হয়ে উঠবে মন, সুনির্মলাং ইমা প্রাপ্তি, কখন পাওয়া যাবে? যে মন যখন সুনির্মল হয়ে গেল, নির্মল হয়ে গেল, সুনির্মল, আরো ফার্দার কোয়ালিফাই করা হচ্ছে। নির্মল তো এমনি নির্মল, এমনি পরিষ্কার বিশুদ্ধ, সুনির্মল আরো বিশুদ্ধ, অতি বিশুদ্ধ, কোন রকম আঁচ নেই কোনো কিছু, কোন রকম ভাবে কোনো অবিশুদ্ধি নেই সেখানে, কোনো বাসনা নেই, কোনো কামনা নেই, কোনো রিপুর তাড়ন নেই, কোনো 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 তার অহং নেই, কোনো তার প্রাইড নেই, অহংকার নেই, কোনো তার ঈর্ষা নেই, কোনো তার বিদ্বেষ নেই, কোনো তার সেলফিশ গেইন, তার নিজের এটা ক্যালকুলেশন ওটা ক্যালকুলেশন এসব নেই, কোনো কমার্শিয়াল অ্যাটিটিউড নেই, কোনো কিছু নেই। ঠিকই চায়। জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর কেন আসিস? নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন আসিস কেন, জিজ্ঞেস করলেন নরেন্দ্রনাথকে। সে বলল ভালোবাসি তাই আসি। সে তখন তার মনের কথাটা বললো কেন আসছি? বিকজ আই লাভ ইউ। ওইটি হলো সুনির্মল। কোনো কারণে আসে না সে। সে কেন আসে? সে ভগবানকে নিছক ভালোবাসে। সে বুঝেছে ইনি সেই। ওই বোঝার মধ্যে তার কোনো রকম অবিশ্বাস নেই, তার আস্থা, পরিপূর্ণ আস্থা তৈরি হয়ে গেছে। একেবারে প্রথম বোঝাতেই আস্থা তৈরি হয়ে গেছে। এসেছিল তাকে ভেরিফাই করতে, এসেছিল তার টেস্টিং করতে। টেস্টিং করতে এসে গিয়ে সে আটকে গেল। কিভাবে কিভাবে অল্প দিনের মধ্যে সে ভালোবেসে ফেলল। তাই এত তার দুঃখ, তার বাড়িতে কি পরিমাণ দুঃখ। দুঃখের কথা যদি কেউ ভাবেন মনে, নরেন্দ্রনাথের ওই পিরিয়ডের দুঃখটা একটু খোঁজ করে পড়ে নেবেন, দেখবেন দুঃখ কাকে বলে। কি টেরিবল ফেস তার গেছে সে সময়। দিনের পর দিন বাড়িতে খাওয়া যেত না, একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন অভুক্ত থাকছেন। নিজে মিথ্যে কথা বলে মাকে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়ে আসছেন যাতে মা একটু খায়। মাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। কি না নেমন্তন্ন আছে, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। এদো পার্কে সারাদিন এদিক ওদিক পায়চারি করে কাটিয়ে, কলের জল বার করে গ্লাসও নেই, ওই হাত পেতে কলের জল খেয়ে 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 পেট ভরে ভরে সন্ধ্যেবেলায় ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি চলে গেল। কি না আমার তো পেট ভরা। মা যতক্ষণ ছেলেকে না দেখছেন কিছু অন্ন গ্রহণ করছেন। ভুল করে একদিন দুদিন ওই ওর কথায় বিশ্বাস করে খেয়ে নিয়েছে। তারপরে উনি বুঝে গেলেন হোয়াট ইজ হোয়াট। যেটুকু চাল ডালের সংস্থান সেটুকু ওই মায়ের ছেলেতে। এমন করে দিন গেছে। একটির পর একটি কোম্পানিতে গেছেন চাকরির জন্য। একটা গ্র্যাজুয়েট, তখনকার সময়ের গ্র্যাজুয়েট, ব্রিলিয়েন্ট, প্রতিভাবান একটি ছেলে, তাকে রিফিউজ করছে। একজন রিফিউজ করছে না, একাধিক লোক রিফিউজ করছে। না আমাদের দরকার নেই, ওকে পছন্দ হচ্ছে না।
কারণ ওই চাকরি তো তার জন্য নয়, তাই চাকরি ভগবান তার জন্য ব্যবস্থা রাখেন। ওই কষ্টটা তাকে দরকার ছিল, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেরেবল নেচার অফ পভার্টি, তার ওটা দরকার ছিল। পভার্টি, পঞ্চ অগ্নির কথা আমরা আগে বলেছি। পঞ্চ অগ্নির মধ্যে একটি আছে জঠরাগ্নি। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নি, when the stomach burns, when there is a burning sense in the stomach, you don't have any other ways of realizing things. Nothing of the noble identity or noble concept is acceptable at that point. যার স্টমাক বার্ন করছে তার কাছে আর কোনো ভাবধারা, কোনো ভাবনা প্রবেশ করে না। তার ঋষি বললেন, সুনির্মলাং ইমাং প্রাপ্তিং ঈশান জ্যোতি অব্যয়। ওই যে অব্যয় তিনি, ওই যে পরমেশ্বর তিনি, ওই অব্যয়, তাকে তার জ্যোতির্ময় রূপ, তার যে জ্যোতির প্রকাশ, তিনি কি না, তিনি একটা আলো। ভগবানকে বুঝতে চাইছো, পরম পুরুষকে বুঝতে চাইছো, তিনি হলেন জ্যোতি। ওই আলো কেমন আলো? আমরা জানি ব্ল্যাক হোল, বলেছেন শিবার্ণবে। ব্ল্যাক হোলটি কি না, ওই মহাকাল তিনি যেন সবই সবই ইঙ্গিতে গ্রাস করে নিচ্ছেন। কখন না, যখন there is a time to create a new, because the existing or the world has become fully tainted. যখন যেটি আছে, যে সৃষ্টিটি আছে, সেই সৃষ্টি যখন একেবারেই সেই সৃষ্টিটি যখন সমস্ত রকম সৎকে পরিত্যাগ করে সবকিছুতেই যখন অসতে প্রবেশ করেছে, তখন মহাকালকে সেই সৃষ্টিকে টেনে নিতে হয়। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ব্ল্যাক হোল। আমাদের বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোলের কনসেপ্ট খুঁজছেন যে ব্ল্যাক হোল ইজ অ্যান অ্যাবজর্বেন্ট অফ এভরিথিং। It absorbs everything, destroys everything, it smashes everything and it makes everything turn into nothing. যে কোনো জিনিস আসলো সেটা নাথিং হয়ে গেল। কি হলো? নোবডি নোজ, বিকজ ওর ভেতরে ঢুকে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না। এক্সপেরিমেন্টের যা কিছু সেও ব্ল্যাক হোলে গিয়ে আত্মসাৎ হয়ে যাবে। মহাকাল কনজিউম করে, খেয়ে ফেলে। কেমন ভাবে? মহাকালই সেখানে আছে। মহাকাল তখন মহাকালী রূপ হয়ে যাবে। He is the father, he is the mother himself. He himself is the father, he himself is the mother at the same time. ভগবান সচ্চিদানন্দ, তিনি সেই, তার কোনো জেন্ডার নেই। কখনো পুরুষ হয়ে আছেন, কখনো তিনি নারী রূপ হয়ে আছেন। তাই যখন কালের যখন সৃষ্টি যখন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় সত্যকে ধারণ করবার জন্য, তখন সেই সৃষ্টিকে অন্ত করে আবার নবীন সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাই মহাকাল সেই সৃষ্টিকে টেনে নেন, উইথড্র করে নেন, নতুন সৃষ্টিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য এবার পটভূমি তিনি তৈরি করে দেন। এই পটভূমিতে তাই কখন তাকে আমরা দেখব? ঋষি বললেন, ওই যে সুনির্মল মন হলো যখন, when your mind is pure, যখন মনের মধ্যে আর কিছু নেই। মনের মধ্যে কি আছে? ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিল, ভালোবাসি তাই আসি। এমন যখন মনের অবস্থাটি হয়ে গেল, তখন সে বুঝবে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হন্ত আত্মা সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হৃদামন্যু ইস্যু মনুষ্য অভিক্লপ্তঃ ये एतद् विदुते अमृता भवन्ति। ঋষি বললেন, জানো, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ, ওই বিশাল তিনি, ওই অনন্ত তিনি, ওই সব কিছুর মধ্যে, ওই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সহস্র সহস্র কোটি তার যে সেই মস্তক, তার চক্ষু, তার পাদ, তার হস্ত ইত্যাদি, এত বিশাল সেই তিনি, এই সব কিছু মিলে সেই তিনি আবার কি হয়েছেন? একটা অঙ্গুষ্ঠ, একটা আঙুলের কণার মতো একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে, ওই তোমার হৃদয়ের মধ্যে, কোথায় না দশাঙ্গুলম পরিমিত অবস্থা, উপরে নাভি থেকে 10 আঙ্গুল উপরে দিয়ে যেখানে হৃদয় টাচ হলো, ওই হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেখানে তিনি রয়েছেন, ওই ছোট্ট একটি অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে।
আঙুলের টাচ যেটুক সামান্য একটি স্থান, সেখানে তিনি আছেন। কেমন ভাবে আছেন? না আত্মা হয়ে আছেন। ওই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন পরমাত্মা তিনি, ওই ঈশ্বর তিনি, ওই সেই তিনি, পরমেশ্বর তিনি। তিনি ওইটুকু স্থানের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করে আছেন। কার হৃদয়? সবার হৃদয়। কে জানবে? যে নির্মল মনের, সুনির্মল মনের অধিকারী হয়েছে, সেই জানবে। আর কেউ জানবে না। রয়েছে, জানা নেই, খবর নেই। ঠাকুর বললেন খবর নাই, তার খবর নেই, কিছু কোনো খবর সেখানে নেই। কেন নেই? কারণ ওটা তার কনসার্ন নয়, ওটা তার বিষয় নয়, ওটা তার বিষয় নয়, ওটা অন্য কারোর বিষয়। কারণ তার মন নির্মল হয়নি। মন যখন নির্মল হলো, অটোমেটিক্যালি ওই দ্বার উন্মোচন হয়ে গেল। তাই ঋষি বললেন, তখন তাকে আহ্বান করি, অপাবৃণ, তুমি তোমাকে উন্মোচন করো, তুমি তোমার দরজা খুলে দাও, তুমি তোমার দ্বার উন্মোচন করো। তাই বলছেন, পুরুষঃ এব ইদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং ভূতঃ অমৃত তস্য ঈশান যচ্চ অন্যেন অতিরহ অতিঃ। এই পুরুষই, এই সচ্চিদানন্দ পুরুষ, এই যে দিব্য পুরুষ, তিনিই ছিলেন আদিতে, তিনিই অতীতে ছিলেন, তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন এই সব আমাদের নানা রূপের মধ্যে, আর আগামীতে তিনিই থাকবেন। তাকে আমরা কেমন ভাবে জানবো? এই অমৃতা ভবন্তি, কেমন ভাবে সেই অমৃত লাভ করব? না তাকে যখন আমরা ভালোবেসে স্মরণ নিয়ে নেব, তাকে একমাত্র করে নেব জীবনে, তখন আমরা তার সেই অমৃত সম্পদ পেয়ে যাব। অমৃত লাভ করবার জন্য নয়, তাকে বরণ করব যখন একান্তভাবে নিবিড় ভালোবাসায় নির্মল চিত্তে, তখন তিনি সেখানে প্রকটিত হবেন। ঋষি বলছেন, এই যে চক্ষু, এই যে চক্ষুকে আমরা দেখলাম, এই যে বাইরের চোখ, অতঃ ইয়াত এতদগ্নঃ শুক্লং বাহ সহ এব ঋক, অতঃ ইয়াত নীলম পরকৃষ্ণম তৎসামঃ তদেতদশ্যাম ঋচি অদ্দূরম সামঃ তস্মাৎ ঋচি অদ্দূরম মামগীয়ত, অতঃ ইয়াত এব এতদগ্নং শুক্লম বায়তে স এব সহ যৎ নীলম পরঃ কৃষ্ণম তৎ আম তৎসামঃ। বলছেন, ওই যে দৃষ্টি, যে বাইরের দৃষ্টিটি আমরা দেখছি, এই বাইরের দৃষ্টি নয়, ওর অভ্যন্তরে আরেকটি দৃষ্টি আছে, সেটি তারই দৃষ্টি। ভগবান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি আমাদেরই অভ্যন্তরে আত্মারূপে হয়ে আছেন। তিনি আমাদের দৃষ্টিতে, আমাদের শ্রুতিতে, আমাদের বাকে, সর্বত্র একটি অভ্যন্তরের শক্তি সত্য হয়ে বিরাজমান হয়ে আছেন। সেই তিনি সেখানে বিরাজমান হয়ে আছেন। সেই তিনি যে বিরাজমান হয়ে আছেন, তাকে অনুধাবন করো, তাকে জীবনে বরণ করে নাও। সেই ভগবানকে যখন বরণ করা হবে জীবন মাঝে, তখন তিনি মূর্ত হয়ে যাবেন। তখন ওই সেই ঈশন, সেই পরমেশ্বরের যে পরম ঈশ রূপ, তার যে জগৎ ব্যাপ্ত যে রূপ, সেই রূপটি প্রতিভাত হবে। ওই হলো অমৃত লাভ। তাই ঋষি বললেন, এই অমৃত লাভ কেন? না যে এই পুরুষ, তিনি আদিতে ছিলেন, তিনি আজ আছেন, তিনিই আগামী থাকবেন, তিনিই শাশ্বত সনাতন অব্যয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলছেন, ততঃ পাদং তৎপরিমগীত ব্যয়ং যস্মিন গতাত নিবর্তন্তি ভুবঃ তমেব চ জ্ঞান পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসীতা পুরাণী। ভগবান অর্জুনকে বললেন, হ্যাঁ তিনি আছেন, তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন, তিনি মূর্ত হন, অর্থাৎ তাকে জীবনের মাঝে আবিষ্কার করা যায়, তাকে অনুভব করা যায়, তাকে উপলব্ধিতে জানা যায়, তার সত্যকে আবিষ্কার করা যায়, তার সত্যকে জানা যায়। কখন জানা যায়?
না অর্জুনকে বললেন, যখন সেই প্রবৃত্তিটি প্রস্তুত হয়ে ওঠে, ওই প্রবৃত্তি, দিব্য প্রবৃত্তি, ভগবানকে বরণ করবার প্রবৃত্তি যখন ওইটাই হয়ে ওঠে জীবনের উদ্দেশ্য, তাই জন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। যখন জীবনের ওইটাই মোড় ঘুরে গেল, যখন জীবনটি ওই অভিমুখে চলে গেল, তখন তাকে জানাবে। ওই অভিমুখে চলে গেল, ভগবানের জন্য একটি নিবিড় ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল, ভগবানের জন্য একটি আকর্ষণ তৈরি হয়ে গেল, ভগবানের প্রতি একটি আকর্ষণ এমন তৈরি হয়ে গেল, সেই আকর্ষণের পটভূমি হলো সুনির্মলম চিত্তম, সুনির্মলম মনস। এই মন, এই চিত্ত তখন সুনির্মল হয়ে গেল, বিশুদ্ধ মন হয়ে গেল। তাই ঠাকুর বললেন বিশুদ্ধ মন, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। গোচর অর্থাৎ তাকে জানা যায়, তাকে উপলব্ধি করা যায়, তাকে জীবনের মধ্যেই আবিষ্কার করা যায়। কখন করা যাবে? না যখন বিশুদ্ধ মন, বিশুদ্ধ বুদ্ধি হয়ে উঠবে। কেমন করে বিশুদ্ধ হবে? নিজের প্রচেষ্টায়। কোন ঋষির পক্ষে সেটি সম্ভব হয়নি। ঋষিরা কেমন করে ব্রহ্ম লাভ করেছেন? ভগবানের কাছে সারেন্ডার করে, তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ভগবানের কাছে নিবেদন করে ব্রহ্ম লাভ করেছে। ঋষিরা সবাই সমাজের মানুষ ছিলেন, প্রত্যেকেই পরিবারে ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেরই তাদের একটি জাগতিক পরিচয় ছিল, অথচ তারা সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিবেদিত ছিল। একজনও ঋষি ছিলেন না যিনি কোনো এই সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা কোনো আশ্রম করে আলাদা ছিলেন। তারা যেখানে থাকতেন সেটাই আশ্রম। সমগ্র বেদ ও সাহিত্য, সমগ্র বেদ যে কি আমাদের সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আদি উৎস, সমগ্র ব্রহ্মবার্তার আদি উৎস, যেখান থেকে আমাদের সমস্ত শাস্ত্র এবং সমস্ত রীতি প্রচারিত হয়েছে, উত্থিত হয়েছে, যতজন অবতার এ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছেন, সকলের আদি উৎস হলো বেদ। তারা যা যা বলেছেন সবেরই আদি উৎস বেদ, সবই বেদের মধ্যেই আছে। অবতারের প্রথম কাজ হলো বেদ উদ্ধার, তাই এক একজন এক একভাবে বেদ উদ্ধার করে গিয়েছেন। এর বাইরে যারা আশ্রম নিবাসী, আজ পর্যন্ত একটি লাইনও বেদের একটি লাইনও কোনো আশ্রম নিবাসী সন্ন্যাসীর দ্বারা কৃত হয়নি। যা হয়েছে সবটাই হয়েছে ঋষির মতো, যিনি জীবন যাপন করেছেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিবেদিত, অথচ পরিপূর্ণভাবে জগৎ কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত। এমন একটি ইউনিক মিক্স অফ লাইফ ভগবান সেখানেই ধরা দিয়েছে। ভগবান সেই জীবনের কাছে ধরা দিয়ে নিজের সত্যকে দেবী সরস্বতী নিজে সেখানে লিখিয়ে দিয়েছেন। বলছেন বেদমাতা সরস্বতী, সব সরস্বতী নিজে উপস্থিত থেকেছেন ঋষির জিহ্বাগ্রে, উপস্থিত থেকে তিনি বেদবাণী বর্ণনা করেছেন, দেবমাতা সরস্বতী স্বয়ং। তাই আমরা আজ সেই দেবমাতা সরস্বতী স্মরণ নিই। হে মাতা, হে বেদমাতা সরস্বতী, সেই বেদ জ্ঞান ছড়িয়ে দিন সর্বত্র। যিনি চাইছেন তার কাছে হে জগন্মাতা। আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वामे मनसि प्रतिष्ठिता, नमो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम
वाग्मीमांसि प्रतिष्ठितं तनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिः मेधि आभिः मेधि वेदश्यामा अनिस्तः श्रुतं मा प्रहसिहा वेदस्य मानि सह मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रान् संदधामि अनेनोदितेन अहोरात्रं संदधामि ह्रीरं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारामवतु तन्मामवतु तद्वारामवतु अवतु माम् अवतु वकाराम् अवतु माम् अवतु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणस्तु ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः रुद्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि धर्मं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्मो निराकुर्यात् मां ब्रह्मो निराकुर्यात् निराकरणमस्तु अनिराकरणम्यस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
तेजस्विनो अधितमसो मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांनो मित्रः शांवरुणः शांभवति आयुः। ॐ शं वरुणः शं भवति अर्योमः इन्द्रः बृहस्पतिः शं विष्णुरुक्रमः शं न इन्द्रः बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः महाब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय अवृताक्षां ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि स्वामेव प्रदाक्षां ब्रह्ममुदि स्वामी त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदि स्वामी रीतं वदि स्वामी सत्यं वदि स्वामी सत्यं वदि स्वामी सत्यं वदि स्वामी तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तमामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशतनुभिः वीर्यङ्गैः सुषुवांसतनुभिः देवहीरायतायु वशेमोर्वहीन्यतायुः शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। আমরা এখন 2 মিনিট একটু ধ্যান করব। সবাই যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। Now we should do meditation for 2 minutes. Wherever you are seated, there only do 2 minutes of meditation. এখন 2 মিনিট ধ্যান।
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজকে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আবার আগামী রবিবার সন্ধ্যা 5:30টায় আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।